الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله دمها وجعلنا من صالح أهلها صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي يا إمام الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب أنت مولانا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريم ذنبنا مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى صحبه بالحق ونفسه على لكل معلوم لك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونتوب لذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزلة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا يا الله بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في الخير والعافية والسلامة وبلوغ المرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Set. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat As-Saffat. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23, ayatnya ayat 139. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Wa inna dan sungguh Yunusa Rasulullah Yunus la benar-benar minal mursalin, seorang di antara para rasul. Id ketika abaqa ilal fulkil masyhur. Ingatlah kalau ada ini ada kata yang yaitu betul. Ingatlah itu ketika abaqa lari meninggalkan tugas siapa Nabi Yunus ilal fulki ke kapal al-masyhur yang penuh mata. Kapal itu sebenarnya sudah penuh mata, tetapi Nabi Yunus terkabur masuk ke kapal tadi. Bapak-bapak itu kisah Nabi Yunus ini dimuat dalam berbagai surat. Bahkan ada satu surat namanya surat Yunus.
bahwa sedangkan keadaan Yunus itu pulihun, orang yang terselamat. Di Nabi Yunus itu ditugaskan untuk berdakwah ketika berumur 30 tahun. Berdakwah kepada kaumnya itu sudah berdakwah lama sekali, itu pengikutnya sangat sedikit. Dalam ini ada 2 buku, Mutiara Kisah Bagaimana Nabi dan Rasul, kisah Solandia dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan Quran. Bertahun-tahun itu yang ikut Nabi Yunus hanya 2 orang. Mereka itu mengesahkan ajaran Nabi Yunus, menghina, mengejek, bahkan mengatakan Nabi Yunus itu orang sinting, orang gila. Terus Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah selama 40 hari. Selama 40 hari. Nanti kalau 40 hari umat masih tetap bertengkar, maka Allah akan menurunkan hukumannya. Tapi ternyata nggak sampai 40 hari Nabi Yunus ini lalu meninggalkan tugas, lalu menaiki kapal. Nah, setelah ditelan oleh ikan besar, maka Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Surah yang ada la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Rasul Yunus itu seorang pemimpin bertasbih kepada Allah. Dirinya itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Maka Allah berfirman, walaula annahu kana minal musabbihin, walaula maka sekiranya dia tidak, annahu sesungguhnya dia itu karena keadaannya minal musabbihin, termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Ayat 146, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, la benar-benar la bisa ia tetap tinggal fi batnihi di dalam perut ikan tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kebangkitan. Dan dari ayat ini bapak-bapak ibu diyakini bahwa ikan Nabi Yunus yang mengenalkan Nabi ini sampai sekarang masih hidup. Karena ini ada, kalau Yunusnya itu tidak termasuk hamba yang rajin bertasbih, lah benar-benar lah bisa menetap tinggal siapa Yunus fi batnihi di perut ikan tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitnya manusia. Tetapi karena Nabi Yunus ini terus berpikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah, ini sungguh aku ini subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari semua sifat, maha sifat, salah.
Fa lalu berikutnya nabarnahu kami Allah melemparkan dia, mengeluarkan dia dari perut ikan paus yang besar tadi bil ke daratan yang tandus, daratan yang tandus. Lalu Allah menumbuhkan pohon, disebutkan pohon lampu yang buahnya lagi dimakan oleh Nabi Yunus jadi sehat. Jadi Nabi Yunus terlempar dari ikan bahwa sedangkan dia sakit, dalam keadaan sakit. Setelah diberikan tadi sakit, karena kalau jika kita tidak ada sinar matahari, tidak ada oksigen, tidak ada nutrisi yang masuk, orang ini bisa hidup sehat kalau ada nutrisi yang masuk, makanan sebagai untuk energi manusia, lalu oksigen juga, lalu ada sinar matahari yang membantu proses metabolisme tubuh. Nah ini logis, karena harus diperhatikan beberapa waktu tidak ada oksigen, tidak ada nutrisi, tidak ada sinar matahari, lalu sakit. Maka di sini bahwa sakit ini jangan dia tidak ada sakit. Wa'ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa'ambatna lalu kami tumbuhkan alaihi untuk Yunus syajaratan sebuah pohon min yaqtin dari jenis labu. Nanti lalu buahnya dimakan oleh Yunus lalu yang baik sehat. Kemudian setelah itu Nabi Yunus ini kembali ke umatnya. Jadi umat tadi oleh Nabi Yunus, kalau kamu gak ikut ajaran aku, nanti Allah akan menghukum kamu. Lalu betul, menjelang 40 hari umat tadi melihat ada awan hitam pekat bergelung-gelung di udara akan datang ke negeri umat Nabi Yunus. Lalu umat Nabi Yunus itu yakin, betul ini ajaran Nabi Yunus ini, apa yang disampaikan, bahwa nanti kalau nggak ikut ajarannya, nggak bertauhid kepada Allah akan datang Allah. Lalu mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah, lalu beriman kepada Nabi Yunus. Dengan ajaran Nabi Yunus mereka menerima. Lalu mereka mencari-cari, mereka mencari Yunusnya hilang, mana ini? Nah ini diabadikan peristiwa ini di dalam surat Yunus ayat 98. Surat Yunus 98 ayat 98 surat Yunus. Walaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Walaula kanat qaryatun, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri amanat yang mereka itu beriman, fanafaha imanuha, lalu imannya tadi, iman dari penduduk suatu negeri tadi, fanafaha memberikan manfaat kepada penduduk negeri tadi. Nah, ini gambaran umat Nabi Yunus yang akhirnya lalu beriman, tetapi Yunusnya sudah pergi. Maka di sini Allah mengatakan, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang lalu beriman. Lalu imannya tadi memberi manfaat kepada penduduk tadi. Illa kaum Yunus, kecuali yang seperti itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Yunus. Dan mereka beriman. Lama amanu, maka tatkala umat Nabi Yunus tadi lalu beriman kepada Allah, kasyafna anhum, kami hilangkan dari mereka azab khizy, azab yang akan menghinakan mereka kalau diturunkan oleh kita fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa mata'nahum, lalu kami beri kesenangan mereka umat
Yunus ini istimewa. Tadinya membangkang, lalu beriman, ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Dia desersi, akhirnya naik kapal, diuji sampai 3 kali. Namanya terus keluar Yunus. Yunus akhirnya mencebur ke laut, dimakan ikan besar, di perut yang besar. Beberapa lama Yunus berpikir terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus mengaku kepada Allah, lalu diselamatkan. Yunus dikeluarkan dari perut ikan, di daratan, lalu ditumbuhkan pohon, sebuah pohon bambu. Yunus lalu sehat. Yunus kembali kepada umatnya, sampai umatnya 100.000. Mi'ati alfi au yazidu, atau lebih banyak dari 100.000. Nah, sebagai pembuka ini mungkin ada yang sudah mengkaji lebih lanjut, jadi masalah sebagai pemancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingat doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta. Di doa yang selalu dibaca oleh ibu saya. Beliau stroke pada tahun 1958. Habis PRRI dilarikan ke Jakarta. Dokter sangat sedikit sekali di dirawat di CBZ, namanya masih Cipto, dirawat kurang 1 bulan, stroke. Pulang-pulang tidak bisa jalan, hanya latihan-latihan bisa pakai tongkat, tapi kakinya masih tetap mesot, dia sangat sakit itu rumah stroke. Nah, beliau itu ada darah tinggi. Nah, beliau selalu baca La ilaha illa anta subhanaka. nah ini sejalan dengan surat ini bahwa Nabi Yunus senjatanya itu ialah di dalam perut ikan tadi berzikir, tasbih, berdoa. Baik berzikir ini mengingat Allah, baik itu sholat, baca Al-Quran, dia baca tasbih, tahmid, tahlil, semuanya itu mengingat Allah adalah zikir setelah mengingat Allah. Ini barangkali yang perlu barangkali kita amalkan ya, doa Nabi Yunus. Bisa dibayangkan seperti Ustaz Tuhan bilang tadi, dalam perut ikan kira-kira ada oksigen nggak ya? Tapi kalau orang hidup katanya ada oksigen, tapi minim. Sebab dari hasil pencernaan di dalam perut ikan itu ada sekitar oksigen. Ya kita juga kadang-kadang gitu, artinya ada udara di dalam perut. Tahu macam istilah dusun. Jadi ada oksigen tapi minim. Dan bagaimana coba ruangan dalam perut ikan itu? Khusus ada lambung, ada lendir-lendir segala macam. Itu kalau buka perut ikan, atau cewek di dalamnya itu ada apa? Bisa kalah Nabi Yunus. Atau berapa tahun ini? Di dalam perut ini saya belum mengkaji khusus. Berapa lama ini Yunus di perut? Mungkin nanti ada. Malah saya waktu kecil dulu sudah baca buku-buku kisah Rasul-Rasul itu. Malah sebelumnya ikan itu juga menelan semacamnya kapal kecil gitu makanan dia, sehingga di dalam itu juga ada meja, juga ada semacam korek api kita yang minyak. Mungkin nggak bisa Nabi Yunus itu di situ hidupkan itu Masak di perut ikan. ya buku ceritanya itu ya. Sehingga beliau sholat, zikir, dan juga dikatakan dalam surat Yunus juga. Dan juga dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dengan membaca Al-Qur'an, syifa, ya obat. Tidak saja obat, rahmat. Syifa wa rahmah. Surat Yunus surat berapa? Ya, sudah. Ya.
hari 3 malam. Akhirnya terlempar, muntah, ikan pausnya sampai ke pantai. Nah ini jadi perhatian juga labu. Nah ini barangkali perlu diteliti. Khasiat daripada labu untuk mengobati penyakit. Nah labunya labu mana? Itu banyak labu kan? Banyak jenisnya. Ada yang labu yang besar itu yang kuning di dalamnya itu suka bikin kolak atau tempat labu. Atau ada juga labu air yang yang putih dalamnya ya. Itu juga banyak di kampung dibuat obat itu. Yang labu, katanya obat panas dalam. Kalau labu siam, siam salah satu termasuk unsur dalam MDG. Jadi memang bergizi dan itu berkhasiat dalam mengobati penyakit yang diderita oleh Nabi Yunus. Ini barangkali sebagai pemancing. Silakan nanti kalau yang mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi Masrif, luar biasa sekali. Jadi Al-Quran itu obat untuk hati dan obat untuk fisik. Tadi ada pengalaman guru Prof yang setelah tahun bikin Nabi Yunus ibu Prof. Jadi luar biasa sekali. Dengan zikir-zikir yang disampaikan oleh Allah dan Al-Quran mesti ada manfaatnya, ada fadilahnya. Setiap surat ada fadilahnya, setiap ayat ada fadilahnya. Kalau la ilaha illa anta, tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah, Allah yang mengatur semua kehidupan, termasuk yang membuat stroke juga Allah, yang membuat sembuh juga Allah. Kalau orang berobat itu ikhtiar, dokter-dokter yang melakukan ini ikhtiar, tapi yang menyembuhkan Allah. Kalau serasi antara obat dan penyakit dengan izin Allah, kami sembuh. Tapi kalau orang sudah sampai ajal, obat apapun, sistem pengobatan apapun, yang tetap akan ajal. Itulah yang disampaikan ketika Rasul sakit, ada sahabat yang minta lalu mendoakan doa orang sakit. Tapi kalau Rasul mengatakan doa bagus benar, tapi kalau Allah sudah mendatangkan ajal, tetap datanglah ajal. Jadi dikir-dikir yang disampaikan oleh para Rasul, dikir Nabi Adam, dikirnya Nabi Yunus, itu semuanya memberi manfaat. La ilaha illallah, subhanallah, maha suci Kau ya Allah dari semua sifat lemah, sifat salah, sifat menjadi manusia, atau makhluk. Ini kuntu minal zalimin, sungguh aku ini termasuk orang yang zalim, menempatkan sesuatu kepada yang lainnya, berselisih, melakukan tugas yang belum meminta izin kepada Allah, lalu mohon ampun kepada Allah, dan maha ampunnya Allah ini sangat-sangat luas. Maha ampun yang Allah sangat luas. Allah itu disebutkan dalam ayat yang lain nanti itu Afuwun Ghafur. Allah maha pemaaf dan maha ampun. Saya pernah tanya kepada kawan yang bisa memahami kata-kata Quran, apa bedanya maaf dan Afuwun dan Ghafur? Mengapa Rasul mengajarkan kepada Bunda Aisyah ketika menyambut Lailatul Qadar, doa yang diajarkan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah Kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Kau mencintai ampunan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Ternyata afuwun itu lebih hebat dari ghafur. Kalau afuwun itu catatan dosa, catatan maksiat itu setelah diampuni dihapus. Jadi
yazidun atau lebih banyak lagi dari 100.000. Ya juga Pak Adi Janarto, ada yang bisa disumbangkan dari hasil bacaannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tadabbur mengenai Nabi Yunus Laminal Mursalin. Di sini dilanjutkan dengan surat 140 iz abaqo. Abaqo ini kalau di sini diterjemahkan lari. Kemudian di sini dijelaskan lagi pergi meninggalkan kewajiban. Yang perlu digarisbawahi, walaupun ini meninggalkan tugas, tetapi Nabi itu, semua Nabi itu mempunyai maksud. Ya. Maksud itu artinya dia terpelihara dari berbuat dosa. Nah, ini di dalam pembahasannya, di dalam akidah, di dalam ilmu akidah, Nabi Yunus ini melakukan kesalahan yang sifatnya hanya kalau disebut itu hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Jadi kebaikannya orang-orang soleh itu dianggap kejahatan bagi orang-orang yang muqarrabin, yang lebih tinggi. Nah, ibaratnya kalau kita itu amalannya itu yang sulit memang lebih banyak. Sholat sunnah sebelum subuh, ya, kemudian sholat sunnah sebelum zuhur, sebelum asar. Kemudian kita melihat ada orang tidak melakukan sholat sunnah, itu kita anggap jelek, tapi tidak salah. Nah, jadi Nabi Yunus ini bukan termasuk yang ulul azmi. Kalau ulul azmi itu dikatakan salah. Kemudian kata-kata abaqo, melarikan diri, ya, dari tugas. Ini kalau dikisahkan itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Burhan tadi bahwa Nabi Yunus memberi ancaman kepada kaumnya kalau kamu tidak beriman akan turun azab. Nah, ditunggu setelah 40 hari, sebelum 40 hari itu datanglah awan tanda-tanda akan turunnya azab. Nah, kalau seandainya tidak turun azab, berarti Nabi Yunus itu adalah bohong. Sebelum 40 hari itu Nabi Yunus itu harus pergi dari kaumnya, karena ditakutkan kalau ternyata tidak jadi turun azab, maka Nabi Yunus ini akan dibunuh oleh umatnya. Berarti dia bohong. Maka dia pergi. Ketika dia pergi sebelum 40 hari turunnya azab itu, ada dari kaum Nabi Yunus itu melihat rumahnya Nabi Yunus ternyata kosong karena Nabi Yunus minggat. Nah, istilahnya itu minggat abaqo, tapi kayaknya nggak cocok kalau diartikan dengan pergi meninggalkan tugas itu, kayaknya nggak cocok ya. Tapi inilah terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia ini memang hanya pendekatan bahasa. Jadi Nabi Yunus itu memang harus pergi. Kalau nggak pergi, maka dikatakan kaumnya ngomong banyak bohong. Masa Nabi Yunus nggak pergi? Kalau seandainya memang benar akan turun azab, masa Nabi Yunus kok tenang-tenang aja di rumah? Nggak mungkin juga itu. Jadi memang harus pergi. Nah, cuman kesalahan ini, ya, ulama menjelaskan bahwa ini adalah hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang soleh itu dianggap suatu kejahatan bagi orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus pergi. Nah, kemudian ini diceritakan wasahama, kemudian diundi. Tetapi orang-orang ada di kapal itu melihat Nabi Yunus itu orang yang ganteng, orangnya perapi, nggak mungkin penjahat, nggak mungkin dia ini orang yang melakukan kesalahan. Kemudian orang-orang yang di kapal itu tidak setuju Nabi Yunus ikut di dalam undian itu, yang tidak setuju. Tetapi Nabi Yunus bilang ya semua harus ini. Ya sudah, akhirnya nama Nabi Yunus itu dimasukkan di dalam undian. Pertama kali undian keluar Nabi Yunus. Orang-orang yang ada di kapal bilang, nggak mungkin, kita undi lagi. Itu
3 kali, ternyata nama Nabi Yunus itu muncul terus. Nah, akhirnya Nabi Yunus itu saya harus nyemplung. Nah, kira-kira begitu ceritanya itu. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang di kapal itu tidak setuju kalau Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Kemudian ini Nabi Yunus begitu nyemplung sendiri, tidak dicemplungkan itu, tidak dilempar, tapi Nabi Yunus menyemplungkan diri ke lautan, kemudian dimakan oleh hut, ya, ikan yang besar. Nah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan berapa lama Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus itu. Di sini disebutkan tidak ditetapkan berapa hari. Di sini hanya disebutkan bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 20 hari, bisa 40 hari. Yang mana yang benernya itu pendapat ulama semua itu, ya. Pendapat ulama semua. Tapi yang jelas Nabi Yunus sempat di dalam perut ikan paus itu, ya, tetap dalam keadaan hidup. Walaupun Nabi Yunus bilang dalam hatinya itu di dalam kisahnya merasa bahwa dirinya sudah mati, tapi ternyata bisa digerakkan. Kemudian dilepaskan, ya, dilemparkan ke tanah yang tandus. Ini juga mujizat ini. Mujizat. Kemudian disebutkan bahwa ini ada pohon yaktin. Yaktin dijelaskan di sini, penjelasannya adalah pohon labu, ya, atau sayuran labu. Nah, ini bahasa pendekatan saja ini, labu. Ya. Secara logika di pantai itu tidak ada sayuran seperti itu, tidak ada itu. Nah, tapi dengan izin Allah, dengan mukjizatnya Nabi Yunus, pohon labu ini dia tumbuh, kemudian menjadi makanan Nabi Yunus karena sudah beberapa hari di dalam perut ikan paus ini nggak makan gitu, ya, sehingga dalam keadaan sakit, ya, dikatakan sakit, ya, gua sakit, dan dia dalam keadaan sakit. Kemudian di dalam kisahnya juga di pantai itu sambil makan buah labu, kemudian makan daunnya juga, daunnya sangat lembut, dimakan. Allah mengirim kambing betina sebagai minuman, air susunya itu setiap hari datang, sehari 2 kali datang, kemudian air susunya diambil oleh Nabi Yunus diminum, ya. Dalam beberapa hari kemudian Nabi Yunusnya sehat kembali, kemudian kembali ke kaumnya, yang dia pikir kaumnya itu ingkar, ternyata kaumnya itu percaya. Dan ini memang suatu hal yang di luar nalar, ya, di luar kebiasaan, ya. Ternyata kaum Nabi Yunus itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumlahnya di sini disebutkan warsalnahu ila mi'atin alf, 1.100.000 orang, bahkan au yazidun, atau mungkin lebih banyak, ya. Jadi umat Nabi Yunus ini salah satu umat yang ingkar, kemudian ditinggal Nabi Yunus terus beriman. Ahli umatnya Nabi Yunus ini, ya. Tidak seperti kafir Quraisy yang tinggal oleh Rasulullah hijrah, tetap aja dia melawan. Baru Allah bersoal. Terima kasih Pak Haji Nazar, luar biasa sekali informasinya, bahwa semua yang terjadi di Nabi Yunus ini sudah ada skenario Allah. Tidak ada nabi yang maksiat. Semua nabi Rasul maksum dibebaskan dari berbuat maksiat. Memang skenario Allah begitu. Ini umat Nabi Yunus ini satu-satunya umat yang membanggakan kepada Rasul. Lalu Rasulnya meninggalkan. Kalau Rasul ditipu akan ada bencana. Rasulnya kalau nanti terus tidak ada bencana, katakan bohong, dusta. Memang dibikin Allah lagi. Lalu persoalan di kapal tadi, orang-orang itu tidak kepingin kalau Yunus yang harus keluar dari kapal sampai 3 kali kemudian. Tapi Allah bikin skenario yang orang-orang Yunus terus. Lalu dengan kesadaran sendiri, Yunus menjemput Allah. Aku ini yang
akhir ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak meletih, Allah tidak payah mengendalikan seluruh kehidupan di bumi dan di langit sana. Saya masih terkesan itu anjuran Gus Dur itu kalau saya surat ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma 7 kali. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak letih, Allah tidak lelah mengendalikan semua kehidupan di bumi dan di sana. Jadi Nabi Yunus dengan dikendalikan oleh Allah memang skenario itu. Kalau umat Yunus ini satu-satunya umat yang tidak membangkang beriman, tobat kepada Allah, maka di sini diabadikan dalam surat Yunus 98 tadi. Mereka itu lalu amanat beriman kepada surat Yunus. Fanafa'aha imanuha. Lalu imannya tadi memberi manfaat kepada kaum di negeri tadi itu. Dan tidak ada yang seperti itu ila umat Yunus kecuali umatnya Nabi Yunus. Maka lama amanu tatkala mereka telah beriman, walaupun Yunusnya sudah pergi, yang harus pergi sebab siksanya tadi nggak jadi turun. Kalau Yunus masih di situ kan bisa dikatakan bohong karena akan ada siksa. Luar biasa sekali logikanya. Lalu kasyafna anhu, kami menghilangkan, nggak jadi turun. Awan yang sudah bergulung itu nggak jadi turun. Mantu dari mereka ada berisi siksaan yang menghinakan itu. Mata'nahu, kami Allah memberikan ketenangan, kesenangan, kenikmatan mereka hidup ilahi sampai masa yang ini Yunus ini walaupun bukan ulul azmi tapi luar biasa sekali dan diabadikan misalnya dalam berbagai surat, bahkan satu surat bernama surat Yunus. Nanti bisa kita baca apa isinya. Sampai satu surat dinamakan surat Yunus. Kalau surat Yusuf itu seperti kita baca novel bikinan Allah. Karena Yusuf sejak kecil bermimpi sampai nanti seluruh yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf dilempar ke dalam sumur. Di dalam sumur itu ada gundukan batu. Lalu Yusuf di situ dan Yusuf diberitahu oleh Allah. Nanti saudara-saudara Yusuf semuanya akan tahu apa yang mereka lakukan semuanya. Ketika Yusuf bermimpi, ahadlah masyarakat kaum al-kabar 11 bintang bulan dan matahari sujud kepada. Jadi Yusuf cerita kepada Yakub, aku tadi malam mimpi begini. Kalau Yakub bilang enak, kamu jangan cerita mimpinya kepada saudara-saudaramu ya, karena nanti akan mencelakakan kamu. Terus itu terjadi sampai nanti Yusuf masuk penjara, keluar dari penjara, jadi pejabat, akhirnya kelaparan 7 tahun. Mereka datang ke kerajaannya Yusuf sampai mereka lupa sama kalau itu Yusuf. Baca surat Yusuf ini seperti baca novel kehidupan Yusuf dari kecil sampai menjadi pejabat, sampai nanti keluarganya itu ditarik. Ayahnya ditunjukkan di sebelah sana, ayah wujud mimpi Yusuf ketika masih kecil. Yang berdekat kepada itu di surat Yusuf. Nah, nanti kita lihat surat Yunus. Satu surat bernama Yunus ini ada apa? Siapa sih? Pak Joko, ada yang bisa simakan untuk kita? Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melengkapi yang sudah disampaikan oleh Kaji dengan bahwa setiap nabi mempunyai kemudahan dan setiap surat-surat ini mempunyai hikmah yang besar. Terus bagaimana kita menyiasati, menyikapi tentang surat-surat ayat. Jadi mengingatkan kita kepada riwayat antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Ternyata Nabi Musa yang
tidak sama terhadap riwayat tersebut. Nah, apa yang saya kita ambil? Artinya hikmahnya itu antara riwayat Nabi Musa dan Nabi Khidir itu memang tidak boleh kita tuh menganggap remeh seseorang, menganggap remeh, menganggap receh, menganggap tidak boleh. Karena setiap yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya dan pasti ada kelebihannya. Nah, kontekstual dengan Nabi Yunus, kita tidak mempermasalahkan mau 3 hari, mau sepekan, mau 40 hari atau lebih. Yang jelas Al-Quran disebutkan andai kata Nabi Yunus itu tidak termasuk golongan yang ada pengakuan. Jadi Nabi Yunus itu tidak saja sebatas berzikir, berdoa, tapi sholat dalam bertikah. Nah, ada satu hal, doa itu la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu kan ada pengakuan diri bahwa aku termasuk orang yang hanya. Nah, pengakuan ini menurut hemat kami adalah hikmah yang atau yang diterima sama Allah. Jika Allah memberikan ampunan, kemudian lakulah riwayat dia depan kedaratan dan seterusnya. Nah, jadi andaikan kita selalu berdoa bahwa kita ada pengakuan itu kan penghambakan diri. Nah, penghambaan ini yang artinya secara tulus ikhlas, inilah sesungguhnya yang bagaimana kualitas ibadah kita diukur dari pengakuan dan penghambaan diri. Ketika sholat, yang paling rendah pengakuan itu ketika kita sujud. Sujud itu mengejawantahkan atau memberikan simbol la haula, jadi tidak ada benar. Sujud itu jadi salah. Nah, kalau saya membiasakan setelah zikir pagi, zikir petang, waktu nanti tidur kan banyak tuntunannya banyak sekali. Saya sambil memeluk bantal atau memeluk teman yang di sebelah itu. Saya menyentuh di bawahnya itu saya menjadi Allah. Jadi kalimat dari Allah itu adalah zikir yang paling utama, pengakuan. Karena sesungguhnya tauhid itu adalah pengakuan. Nah, pengakuan diri. Jadi kita tidur dalam keadaan zikir. Ibu bolehlah bapak-bapak sampai mulutnya aja. Nah, kita sudah lalu berkumpul 50 itu sudah ada kajian. Ya. Jadi satu-satu jalan bagaimana kita menghambakan diri rasa ini. Karena kalau kita perhatikan dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, ukurannya kalau menurut saya ukurannya bagaimana kita mengelola, memanage atau hati. Karena kita berpikir dengan hati, berbicara dengan hati, melihat dengan hati, semuanya dalam hati. Namanya rasa. Nah, yang repot ini masih gak merasa. Ini repot. Masih gak merasa. Jadi kalau misalnya kita memang saya ya la ilaha illallah itu memang zikir yang luar biasa. Kalau semuanya sudah kita baca 100 kali, bahkan 1000 kali, 70.000 kali dalam perjalanan naik pesawat, naik mobil, naik bis, yang paling mengunci adalah la ilaha illallah. Dan bagaimana kita merumuskan supaya ibadah zikir kita, bahasa lidah kita, bibir kita ini untuk selalu mendengarkan atau mendengarkan dengan la ilaha illallah. Barangkali ini tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko luar biasa sekali. Masalah tadi kata kunci dari ujung dari zikir
Bapak-bapak ibu saya kemarin baru buka di YouTube itu ternyata menjelang tidur itu ada 13 lilin zikir menjelang tidur yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah yang selalu dikatakan oleh Gus Wahab, zikir kita mau tidur itu lebih panjang dari zikir sesudah sholat. Ini yang dikatakan Gus Wahab, dan Gus Wahab itu apa dan sesuai yang dapat keuntungan pokok kesadaran hati. Jadi buat masalah. Jadi kalau masalah tidur ini, kalau mau tidur jam 10, berarti setengah 10 harus sudah mulai. Masalah. Belum yang diajarkan oleh Ustaz kita waktu pengajian pagi. Sebelum tidur itu supaya kita merasakan sejak bangun tidur sampai jam ini apa saja yang kita lakukan. Jadi mau tidur itu ternyata 13. Fatihah, ayat kursi, kulhu falak anas 3 kali, yang setiap habis kulhu falak anas ditiupkan ini Rasulullah, terus ditiupkan diusahakan dari ini terus baca 3 kali, terus baca ayat kursi, terus ada zikir-zikir terus termasuk baca surat Az-Zajdah dan Al-Qur'an, terus baca doa yang macam-macam. Saya tulis di kertas itu, saya coba hafalkan banget. Luar biasa Pak. Jadi ujungnya itu menjelang tidurnya itu Pak Habib sebagai closing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus dan Nabi Adam itu kasusnya hampir sama. Zikir taubatnya Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan zikir taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Keduanya ini mereka tidak sabar menerima ujian. Diuji oleh iblis bahwa pohon khuldi ini kenapa dilarang Allah, karena kamu tidak boleh lama di sini. Kira-kira begitu kan? Kalau kamu makan ini, kamu di surga terus. Nah, kenapa Allah tidak menyuruh makan ini? Karena kamu itu barangkali di surga ini tidak lama. Nah, itu kan godanya seperti itu. Nabi Adam kepengennya supaya lama kan? Supaya lama. Nah, inilah godaan. Kemudian Nabi Yunus diutus dengan kaumnya yang namanya Ninawa. Penduduknya itu 100 orang, pengikutnya itu 100 orang. Awalnya apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus supaya kaum Ninawa itu meninggalkan berhala yang mereka sembah. Berkali-kali itu disampaikan, tapi itu ditolak terus oleh penduduk itu. Nah, pada akhirnya setelah Nabi Yunus menyampaikan itu terus, ada proses dari kaum Ninawa yang menolak tadi. Dan mendapatkan petunjuk kaum itu bahwa apa memang benar ajaran Nabi Yunus ini. Mereka sudah mempercayai hampir 60% percaya. Tetapi Nabi Yunus ini ya manusiawi, manusia. Nabi Yunus itu ada rasa kecewa, ada rasa putus asa. Seperti Nabi Nuh, tiap hari ya Allah aku ngajak penduduk kuning, kaum kuning supaya beriman kepada Allah. Tapi tidak pernah nambah 80 tulah sampai sekarang. Berdoa setiap hari. Tetapi Nabi Yunus tidak, Nabi Yusuf apa namanya? Nabi Nuh tidak putus asa. Akhirnya solusi diberikan Allah supaya membuat perahu.
Kita selamatkan siapa dia umatmu yang istiqomah beriman kepada ajaranmu, maka akan nanti kita selamatkan di dalam perahu itu, dan nanti akan ada banjir yang besar. Nah, itu skenario Allah itu diturunkan sampai akhirnya seperti itu. Akhirnya Allah menjatuhkan memerintahkan kepada umat Nuh supaya masuk ke dalam perahu tadi. Selamatlah itu. Nah, penduduk Ninawa tadi dari proses yang mereka sudah yakini bahwa ajaran Yunus itu benar, dan ada tanda-tanda firasat diberikan Allah. Allah yang memberikan tanda firasat kepada mereka bahwa ada segumpalan awan yang begitu mengkhawatirkan mereka. Ini tanda-tanda apa? Ini tanda-tanda apa? Mereka sadar bahwa kalau begitu mungkin yang diajarkan Yunus itu benar, dan itu mungkin akan ada hukuman untuk kita bagi mereka yang tidak taat. Akhirnya mereka sebelum itu dijatuhkan oleh Allah, mereka bertobat, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lajurnya? Nabi Yunus pergi ke lautan melihat kapal, dan ceritanya sampai bisa naik kan, dan kapal itu menerima Yunus, dan pada akhirnya berlayar tersandar dan kapalnya oleh mau tenggelam. Akhirnya pilot kapal nakoda memberikan solusi, coba kita kurangi penumpang supaya tidak ada yang dirugikan, kita undi. Diundi, bukan ditunjuk. Pak Prasna, kamu yang keluar. Tidak begitu, tapi diundi, dan pada saat itu memang sudah ada keadilan, unsur keadilan. Tidak ada yang siapa yang mendapat undian itulah yang akan keluar. Nah, yang diundi itu banyak, termasuk Nabi Yunus. 3 kali diundi masuk terus. Akhirnya Nabi Yunus sadar, dia keluar. Dia sendiri yang keluar dan beberapa lain yang keluar. Tetapi Allah sudah memerintahkan ikan paus yang lebih besar. Di dalam tafsir pendapat dari seorang ahli tafsir, Yahya Musta'in Sabri, digambarkan ikan paus itu 35 kali lebih besar gajah. Dari gajah 35 kali lebih besar. Allah perintahkan dari laut yang hijau, itu ceritanya yang saya baca. Diperintahkan kepada kepada ikan paus yang besar tadi untuk menjemput Nabi Yunus, untuk menyelamatkan Nabi Yunus, sehingga ditangkaplah, dimasukkanlah ke dalam perut. Nah, ada pendapat di dalam surat ini, faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim, ayat 142. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nah, kalimat faltaqamahu ini bukan ditelan sampai ke dalam perut. Iltaqoma itu hanya di dalam lewat dikit dari rombongan kira-kira begitu. Karena ikan tadi 35 kali lebih besar dari gajah. Nabi Yunus kan bisa bertegak di situ. Dia tidak tidur, dia tidak duduk, tetapi dia tetap berdiri. Apa kerjaannya? Dia sholat di situ sambil dia mengatakan tasbih. Ujungnya ini kuntu minaz zalimin. Nah, kalau Yunus itu tidak membaca tasbih ini, di sini dikatakan, ya, lala bisa dibaktihi ila yaumil ba'ts. Maka Nabi Yunus itu akan ditelan sampai hari kiamat kalau dia tidak membaca tasbih tadi. Jadi menunjukkan bahwa berapa hari dia tinggal di dalam perut ikan. Ada yang 3 hari, ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Kita jangan bahas yang itu. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang tidak sabar menghadapi kaumnya tadi. Dia sudah tahu proses perjalanan yang dia dakwahkan kepada kaumnya. Ternyata kaumnya sadar, dan Allah menerima tobat kaumnya itu. Dan Allah juga
menerima tobatnya Nabi Yunus yang dia lari seolah-olah tanpa izin Allah. Dia tuh lari meninggalkan papanya, umatnya tanpa izin Allah. Kalau Nabi Nuh kan ada solusi, 80 orang itu ada solusi. Sudah kalau udah bertambah buat perahu, kita hancurkan. Ini juga akan dihancurkan oleh Allah kaum Ninawa ini. Tetapi sebelum dia dihancurkan, dia sudah melihat tanda-tanda dan yakin, oh benar arti yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Mereka sadar. Nah jadi Bapak Ibu, nah itulah proses. Kita ini kan bisa diuji dengan kesabaran terus. Dari zaman Nabi Muhammad dulu sampai sekarang ini. Kita diuji oleh Allah SWT. Sabar itu mudah diucapkan tapi susah dijalankan. As-sabru kasibri, kata Nabi. Sabar itu laksana protowali. Lemah diucapkan tapi pahit untuk dilaksanakan. Tetapi kalau pahit itu kita telan, pahit itu akan menjadi obat. Demikian. Assalamualaikum. Terima kasih luar biasa Pak. Memang skenario Allah semua ya Pak ya. Skenario Allah. Jadi umat Nabi Yunus itu disebutkan dalam ayat 98 tadi sekaligus satu-satunya yang diterima oleh Tuhannya, lalu hukumannya nggak jadi dulu. Kalau umat-umat terdahulu dibakar terus itu lalu turun. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji enggak?